वन्दे रम्यजामातरं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतौ सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव निमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदापय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परांशवनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधर योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरारिकं भट्टार्यन् निर्मान्तयोगजगदाचार्यो सकृष्णद्वयम् वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवादिका नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं गुणत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्तुष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यन्तसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदेन्द्रपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटारितनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருநல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தானடி இணையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாரும் வாயாரும் மண் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தியிலமானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வார்த்தைகளும் சோலை மதுரங்கள் வன்புகள் மேலான்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தாய் ராமானுசம் மிக்கவரே நிலையம் மெய்யாமேர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொப்பியிலும் ஒழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோர் வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः। జై శ్రీమన్నారాయణ. భగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో 6వ పత్తులో 10వ దశకంలో మనం 10వ పాసురంలో ప్రవేశించాము. చాలా చదువుతాం కదా అమ్మా, కంటిన్యూస్ తీరుస్తాం చదమ్మా. అయిపోయింది కదా నిన్నటితోటి అని అలాగా పెట్టాను. అందువల్ల అగలగిల్లే నిరయ్యమెండ్రు అనేటువంటి అద్భుత పాసురంలోకి ప్రవేశించాము.
ఇవి ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదకంగా, చరమ శ్లోకార్థ ప్రతిపాదకంగా కూడా దీన్ని సమన్వయిస్తూ అందమైనటువంటి 2-3 వ్యాఖ్యానాలని మనకి అందించారు. చాలా విపులమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం దమ్మెళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానము. అది చదువుతుంటే మనకి అర్థం చేసుకోవడానికి ఎన్ని జన్మలు సరిపోతాయా అనిపించేంత వ్యాఖ్యానం ఆ జయ్యర్ అరుంపదంలో. దాంట్లో కూడా ఎన్నెన్ని విషయాలు చక్కగా జయ్యర్ అరుంపదంలో ద్వయమంత్రార్థంలో ఉండే ప్రతి పదానికి ఈ పాసురంలో ఉండే పదంతో ఉన్న సమన్వయాన్ని కూడా మనం నిన్న కొంచెం స్పర్శగా మనం చెప్పుకున్నాము. ఇది அகலகில்லே நிறையுமென்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் முன்னுடனியாய் என்னை யாழ்வானே நிகரில் அமரர் முனைக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழ் ஒன்னில்லாடியேன் முன்னடி கீழமரந்து புகுந்தேனே. புகழ் ஒன்று இல்லా, వేరే ఉపాయము లేదు. నీ పాదాలను చేరడం తప్ప మాకు వేరొక ఉపాయము లేదు అనేటువంటిది ప్రపత్తియే అనేటువంటి పదం. ప్రపత్తి అర్థాన్ని చాలా అందంగా అందించినటువంటి పాసురము. 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 377వ పేజీ, 7 10ాం పార్ట్, 7 వ్యాఖ్యానము 10వ పాసురము. 1. தம்முடைய அபேட்சிதம் சடக்கென சித்திக்கைக்காக பிறைபிராட்டியாரை புருஷகாரமாக கொண்டு திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளிலே శరణం పొగిగిరార్. తమ యొక్క కోరిక తీరడం కోసమని, చటుక్కన తీరడం కోసమని ఎప్పుడో కాదు, సడక్కన సిద్ధికైకాగా తొందరగా తీరడము కోసమని అమ్మని పురుషకారంగా చేసుకొని, ఇక్కడ ఉండే విశేషమైన విషయం అది. అమ్మని పురుషకారంగా చేసుకుని శ్రీవేంకటముడయ్యాని యొక్క పాదాలని శరణు వేడుతున్నారు. ఆగా 9ాం పట్టాలు శరణ్యం స్వరూపత్తై చొన్నారు. 9 పాసురాల దాకా శరణ్యుడు అంటే మన చేత రక్షకుడుగా ఎన్నుకొనబడినటువంటి స్వామి అంటే పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవాన్ని 1 to 9 చెప్పారు. ఇదిల్ ఈ 10వ పాసురంలో తమ్ముడయ్య స్వరూపత్తై చొల్లి శరణం పొగుదిరార్. ఇందులో తమ స్వరూపాన్ని చెప్తున్నారు. తమ స్వరూపం 9 పాసురాలు పెరుమాళ్ళకి, ఈ 10వ పాసురం తమకి అన్వయం అన్నమాట. హీగే అడియేన్ ఎన్నుం అరువినయ్యేనన్నుం తమ్ముడయ్య ఆకించన్యత్తయ్యం శేషత్వత్తయ్యం அவனுடைய శరణ్యత్తైకు ఉరుప్పాగ చొల్లికొండు పొందారు. ఇంతకి క్రింద ఏం చెప్పారు? వెనుక అడియేను దాసుడని, అరువినయ్యేను క్రూర పాపాలు చేస్తున్న వాడిని అని చెప్పుకున్నారు. అది తమ ఆకించన్యం అనన్యగతిత్వం. ఆకించన్యం అంటే కించిత్తు కూడా మన దగ్గర ఏమీ ఉపాయం లేకపోవడం. అనన్యగతిత్వం అంటే ఆయన తప్ప వేరే గతి లేకపోవడం. శేషత్వం అంటే ఆయన శేషి, మనం ఆయనకి చెందిన వాళ్ళము అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఈ పాసురంలో తమను గురించి ఎలా చెప్తున్నారు అంటే, ఇంగు అది తన్నయ్యే పెద్దకు ఉడలాగా చొల్లి శరణం పొగిరా. ఆ అనన్యగతిత్వాలు, శేషత్వాలు, ఆకించన్యాలు అదే నాకున్న అర్హత. ఏదైనా ఒక వ్యక్తిని కాపాడడానికి నువ్వు కొన్ని అర్హతలు చూస్తావు. నా దగ్గర ఉన్న అర్హతలు ఇవి. ఏ ఉపాయం లేకపోవడం ఒక అర్హత, ఏ దిక్కు లేకపోవడం ఒక అర్హత, నువ్వు శేషివి నేను శేషం అవ్వడం ఒక అర్హత. ఇంతగా నా అంత అర్హుడు పాత్రమహం దయాయాహ అంటారు వేదాంత దేశికులు. అంటే నీ దయకి నన్ను మించినటువంటి అర్హుడు ఇంకెవ్వరూ ఉండరు అని. ఏదైనా ఒక పెద్ద ఉద్యోగం ఇవ్వాలంటే ఎక్కువ డిగ్రీలు ఉంటే తక్కువని వాడిని సెలెక్ట్ చేస్తారు. అలాగా అనర్హతలు ఏవీ లేకపోవడాలు అనే డిగ్రీ కనుక నువ్వు చూసావంటే నన్ను మించిన వాడు నవర్నవం పాత్రమహం దయాయాహ.
నేను నిత్యం నిత్యం నీ దయకి అరుగుడని అని అంటున్నారు. ఈ పాటు తన ద్వయத்தில் పదంగళోడొక్క యోజిత్తు తలై కట్ట కడవదు. ఈ పాత్రం ద్వయార్థాన్ని విశదీకరిస్తోంది. అది ఆ ద్వయంలో అర్ధప్రాప్తమైన అహమర్థத்தை ఇంగు అడియేన్ ఎంగిరదు. ద్వయమంత్రం ఉందండి. శ్రీమన్నారాయణ చరణో శరణం ప్రపంచే, శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. అందులో అహం అనే మాట లేదు. అక్కడ అన్ని చోట్ల అహం ఉపయోగించక్కర్లేదు. వచ్చాను అంటాను అనుకోండి, వచ్చాను అంటే నేను వచ్చాననే అర్థం. నేను అనే మాట ప్రత్యేకం అనక్కర్లేదు. అలాగే ఇక్కడ అహం అనేటువంటి అర్థం లేదన్నమాట. అందువల్ల అది లబ్ధప్రాప్తమైన అహమర్థத்தை ఇంగు అడియేన్. ఇక్కడ అడియేన్ అనేటువంటి పదం చేత ఉన్నడకి గమరందు పుగుందేనే పుగల్ వన్నిల్లా అడియేన్. అడియేన్ నేను దాసుణ్ణి. ఈ అడియేన్ అనేటువంటి పదం అహం అనేటువంటి అర్థాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది. అగలగిల్లే నిరయ్యం ఎండ్రు, ఇది అగన్నిరిందు సొల్లుగిర పాసురమం అండ్రు. అంటే ఇది అగల్ ఇరిందు సొల్లుగిర, దూరంగా ఉన్నాను అని చెప్పేటువంటిది కాదు. దూరం కాదు. దూరం ఏంటండి? నిన్ను విడిచి ఉండలేను అని దగ్గర ఉంటూనే చెప్తున్న మాట కదా ఇది. ఇది చెప్పేది ఎవరు? శ్రీ మహాలక్ష్మి చెప్తాను. ఆయన గుండెల మీద కూర్చుని ఉండి నీకు దూరంగా ఉండలేను, నీకు దూరంగా ఉండలేను, నిత్య సంశ్లేషం పన్నా నిర్చర్చైదే. అది ఆవిడ గుండెల మీద ఉంటూనే, నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్, ఆయిత్ ఇరయ్యం అగలగిల్లేను, ఇరయ్యం అగలగిల్లేను, క్షణం కూడా నిన్ను నేను విడిచిపెట్టి ఉండను అనేటువంటి మాటని ఈవిడ ఇక్కడ చెప్తోంది అన్నమాట. అయితే నిత్యానుభవం పడిన వారికెల్లాం పాసురం ఇదివే. అది ఎప్పుడు పెరుమాళ్లతో ఉండే వాళ్ళు, కోరుకునే వాళ్ళందరూ అనవలసిన మాట ఇది. అది ఒక భూదేవి అన్నా, ఒక నీలాదేవి అన్నా, లేదు ఒక లక్ష్మణ స్వామి అన్నా, లేదు ఒక సీతాదేవి అన్నా, ఎవరైనా సరే స్వామిని విడిచి ఉండలేని ఆత్మస్వరూపం పలకవలసినటువంటి మాట ఇది. ఇది అద్భుత సందేశం అండి. తండ్రి నేను నిన్ను విడిచి ఉండలేను అనేటువంటి మాట. నాటారుడయ్యా అగలగిల్లేన్ బోలన్రి ఇవళుడయ్యా అగలగిల్లేన్ అంటే లోకంలో వాళ్ళందరూ అంటారే అలా క్షణం కూడా వదిలిపెట్టి ఉండలేను, అలాంటి మాట అండి ఇది. అంటే అది కర్మాధీనమాగ వరవదు. లోకంలో వాళ్ళకి కర్మవశంగా అంటే మనం చేసుకున్నటువంటి పూర్వజన్మ పుణ్యవశం చేత పెరుమాళ్ళ యందు సద్భావం కలగడమా అసద్భావం కలగడమా ఉంటుంది. ఇది విషయాధీనమాగ విళయ్యుమదు. ఇక్కడ పెరుమాళ్ళ వైభవం వల్ల అలా అంటున్నారు. మన కర్మాధీనం కాదు. చిన్న మైన్యూట్ పాయింట్. అది విడిచి ఉండలేను అనేది మన వైపు నుంచి ఆలోచించాలా, పెరుమాళ్ళ వైపు నుంచి ఆలోచించాలా? మన వైపు నుంచి ఆలోచిస్తే దాన్ని కర్మాధీనము అంటారు. పెరుమాళ్ళ వైపు నుంచి ఆలోచిస్తే విషయ వైభవము. ఆయనంత గొప్పవాడు కాబట్టి నేను నిన్ను విడిచి ఉండలేకపోతున్నాను. అలన్ మేల్మంగై అవన్ తన్నైన జీవేయన్ క్షణమపి ఎన్న పన్న వల్ల భోగ్యతయ్యం పరువత్తయ్యం ఉడయ్యవళ్ళు. అంటే నేను నిన్ను విడిచి ఉండలేను అని లక్ష్మణుడు అన్నాడు. నచాహమపి రాఘవ నచ సీత త్వయా హీన అన్నారు కదండి. సీతమ్మ నిన్ను వదిలిపెట్టి ఉండదు, నేను నిన్ను విడిచిపెట్టి ఉండను అని. అంటే భగవద్ అనుభవాన్ని పరిపూర్ణంగా అనుభవించే వాళ్ళు ఇలాగే మాట్లాడతారు. నువ్వు ఏదైనా చెయ్యి, నీ గోష్ఠిలోంచి నన్ను దూరము చెయ్యకు అన్నమాట. మామూలుగా లోకులైతే ఏం చేస్తారు? పరిమళంతా నొరువడుకొండు పోలే ఇరుక్కై. పద్మమే ఒక రూపాన్ని ధరించిందా, పరిమళమే ఒక రూపాన్ని ధరించిందా అన్నట్టు ఉంటుందిటండి లక్ష్మీదేవి. పద్మినీ జాతి స్త్రీ అంత సుగంధ భరితంగా ఉంటుంది ఆవిడ. జాతులు, స్త్రీలలో జాతులు చెప్తారండి. అందులో పద్మినీ జాతి స్త్రీ అంటే
ఆ దేహమే ఒక పరిమళ భరితంగా ఉంటుంది. మనకందరికీ దుర్మయమైనటువంటి చెడు అయినటువంటివి ఎలాగైతే ఉంటాయో అలాగ పరిమళం అనేటువంటిదే ఆ దేహానికి లక్షణంగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఉరై మార్ప, ఉరై మార్ప అనే పదం వల్ల ఈ పదాలు చక్కగా మనం ఎప్పటికప్పుడు నోట్ చేసుకుందాం. నిత్య యోగం అన్నమాట. శ్రీ మత్, శ్రీమన్నారాయణ మత్, మత్ అని ఉంది చూడండి, దాన్ని నిత్య యోగము అంటారు. అది ఏ పదంతో తెలుస్తోందండి? ఉరై మార్ప అనేటువంటి పదంతో. ఇచ్చాలు నిత్య యోగం సొలిగిరదు. எனக்கு ஒரு காலம் பார்த்து శరణం పుగ వేండుంబడియాయో ఇరిక్కిరదు. నిత్యయోగం అంటే సర్వకాల సర్వావస్థలు. ఇగో ఇప్పుడు ఆశ్రయిద్దాం, ఒక కాలం సెలెక్ట్ చేసుకుందాం, ఈ కాలంలో అక్కర్లేదు అని లేదు. అన్ని కాలాల్లో ఆయనే మనకి రక్షకుడు అని. இத்தலையில் அபராதத்தையும் ஈஸ்வர స్వాతంత్రத்தையும் అనుసంధిత్తు పిற்காலிக்க వేండాదపడియా ఇరిక్కై. ఏమండి, మన దగ్గర ఇన్ని అపరాధ సహస్రాలు, అపరాధ సహస్ర భాజనం అంటారు కదండి. వేల పాపాలు చేస్తున్నాం మనం. ఆయన చూస్తే సర్వతంత్ర స్వతంత్రుడు. నీ పాపాలున్నాయి అవతలకు పో అనగలిగిన వాడు. ఇవి రెండు తలుచుకొని మనం భయపడక్కర్లేదు. కారణం ఏంటండి? అమ్ముందండి పక్కన. మనం ఎంత పాపాలు చేసినా నేను ఉన్నానుగా, నీకెందుకు అంటుంది అనమాట. కొరనాళ్ళు భట్టర్ పిళ్ళయ్యే మన వాళ్ళకు ద్వయం అరుళిచ్చాయి కాగా. ఒక రోజున భట్టర్ వారు ఒక మహానుభావులకి, ఎవరు ఆయన పేరు పిళ్ళై అழகிய మనవాళరై అనేటువంటి ఒక మహానుభావులకి ద్వయమంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తున్నారు. ఉపదేశించినట్టు ఎల్లారం పొంగోళ్ అన్నా మంత్రోపదేశం చేసేటప్పుడు అష్టాక్షరియే అక్కర్లేదండి. ద్వయమంత్రానుష్ఠానానికి, చరమ శ్లోకానుష్ఠానానికి కూడా ఎన్నిసార్లు భగవద్ రామానుజుని తిరుక్కోటియూరు నంపి చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చిందండి. మంత్రం ఏదైనా సరే దాన్ని చక్కగా చెప్తారు. దీనికి ఇక్కడే వస్తుంది, ఇందులోనే అషట్కర్ణం అని ఒక పదం అండి. మనకి ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చింది. ఆ షట్ కర్ణం, 6 చెవులు కానిది అంటే మూడో వ్యక్తి ఉండకూడదు అని పొయటిక్ గా చెప్పడం, చాలా అందంగా చెప్పడం. మనం చెప్తున్నాం మనవి 2 చెవులు, ఎదురుకుండా ఒకళ్ళు వింటున్నారు, వాళ్ళ 2 చెవులు 4, మూడో వాడు వస్తే 6 చెవులు అవుతాయి కదా. అందువల్ల అషట్కర్ణం అంటే మూడో వ్యక్తి లేకుండా అలా చెప్తూ ఆయన ఎల్లారం పొంగోడు, అందరూ ఒక్కసారి బయటికి వెళ్ళండి అమ్మా, మంత్రోపదేశం చేయాలి అన్నారు. నంజీయరం ఎజిందిరింది పోయి. అప్పుడు నంజీయర్ వారు కూడా లేచారు. నమ్మై ఇరాయన్ అరుళిచ్చేదిలా ఎన్నో వెరితెరిక్క. ఆయన వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ మనస్సులోట నన్ను ఉండమనొచ్చు కదా, నేను ఆయన శిష్యుణ్ణే కదా అని మనస్సులో ఒక భావవీచిక అలా లేచిందిట. నన్ను ఉండమనొచ్చు కదా అనుకుంటూ లేచి వెళుతున్నారటండి. ఎన్నో వెరితెరిక్క అంటే అలా అనుకుంటుండగా అపోదే జియ్యరెంగుతా ఎన్నరులిక్కేటి తేడి ఎడెత్తు. ఏమండి నంజియ్యరేరి అన్నారట ఆయన. ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందండి నిజంగా. మనం ఏ స్వామి వారి దగ్గరకో వెళతామనుకోండి, అమ్మ మీరు ఉండండి అన్నారనుకోండి, అచ్చ బాబాయ్ నన్ను ఉండమన్నారని ఎంత ఆనందం పొందుతామో. కూడవైతుకొండిருந்து ద్వయத்தை நெற்கச்செய்தே அப்போது அருளி செய்த வார்த்தை ఎన్నో జియర్ అరుళి చేయవర్. నన్ను ఉండమని అప్పుడు ఏం చెప్పారో తెలుసా అని నంజయ్యర్ వారు ఇలా చెప్తున్నారటండి. ఒక పెద్ద విశేషమైనటువంటి విషయం. ఏమిటి విషయం? இவ் ஆத்மாவஸ்து சேஷமாகல் அவன் சேஷையாகில் அங்கு பிராட்டி సంబంధத்தால் செய்கிறதன் என்று கேட்க. ఈ ఆత్మేమో శేషభూతమైనది, భగవంతుడేమో శేషి. ఏమంటే మనం ఆయన ఉన్నాం, మధ్యలో అమ్మ ఎందుకండి అంటే అది రిక్కిరపడికేళి. అది ఎందుకు ఉండాలో చెప్తాను వినండి. రావణనుకు కాకత్తుకు సంబంధం అనుష్ఠానం ఒత్తిరిక్క. రావణాసురుడికి కాకాసురుడికి కూడా లక్ష్మీదేవితో సీతమ్మతో ఒకే విధమైన సంబంధం. ఆయన ఎత్తుకుపోయాడు, ఈయనేమో వక్షస్థలం గీరాడు. ఇద్దరు అపరాధం చేసినటువంటి వాళ్లే. ఇది రావణం శాపత్తాలే కిట్టమాటాదే తిరుపదం నుండిరే. మరి 2 ఒకటే ప్రవర్తనైనా
కాకాసురుడి కన్నా రావణాసురుడి తప్పే తక్కువ అండి. ఎందువల్ల? వాడికి కుంజిగస్థల అని ఒక అప్సరస యొక్క శాపం ఉంది. ఇష్టం లేని స్త్రీలను నువ్వు ముట్టుకున్నావో తల పగిలిపోతుంది అని. ఆ భయంతో ముట్టుకోలేదు వాడు సీతమ్మని, రావణాసురుడు. అందువల్లనమాట అంగనన్నికే ఈయన ఇలా కాదు కాకాసురుడు. జనని పక్కల అపరాధத்தில் కైదడనాయిరిక్క, కావాలనే వెళ్ళి అపరాధం చేశాడు కాకాసురుడు. తలైకొండు తప్పినానిరే అవள் సన్నిధి ఉండాగయ్యాలే. అందువల్ల రావణాసురుడు తాకకపోవడానికి కారణం తన శాపానికి భయపడి. మరి కాకాసురుడు కావాలని అపచారం చేసిన రక్షింపబడడానికి కారణము అమ్మ సన్నిధి. ఈ పురుషకారము యొక్క వైభవాన్ని చెప్తున్నారండి ఇక్కడ. మనం రక్షించమని అడిగామా లేదా ప్రశ్న లేదు. అమ్మ ఉంటే ఆవిడే రక్షిస్తుంది. అది మెయిన్ పాయింట్ అన్నమాట. అది ఇవాళ సన్నిధి ఉండాగయ్యాలే, అవள் కడక్క విరుక్కయ్యాలే. ఆవిడ దూరంగా ఉన్నప్పటికీ రావణంతలై అరుక్కుండాన్ పోక్కత్తు చెయ్యల్ మాండు నిన్న నిలై ఎవనుకుం ఒక్కుమరే. దిక్కు లేకపోవడము అనేటువంటిది ఇద్దరికి కూడా ఒకటే. ఏమిటి దిక్కు లేకపోవడం అనేటువంటిది? మామూలుగా తల్లి ఉంటే ఏమవుతుందంటే, ఏమిటండి అలా చేస్తారు అని మన వైపున మాట్లాడడానికి అమ్మ ఉంటుంది. ఆవిడ లేకపోతే ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు శిక్షిస్తాడు అని చెప్పడం అనమాట. ఇంగనే ఇరుక్కచ్చేదేయం కార్యమాయత్తిల్లయిరే அவனுக்கு பிராட்டி சந்நிதி இல்லாமையாலே இனித்தான் மாதாவும் பிதாவுமானால் பிதாவை போர் அன்றே ప్రజైగళ విషయத்தில் మాతా ఇరుక్కుంబడి. ఏమండి, తల్లి తండ్రి ఇద్దరు ఉన్నా కూడా తల్లి ప్రేమ తండ్రికి ఎక్కడొస్తుందండి? రాబోయే కష్టాన్ని కూడా ఊహించి పిల్లలకు ఆ కష్టం రాకుండా ఉండాలని చూసేటువంటిది తల్లి హృదయం. తల్లి తర్వాతే తండ్రి. ఈ కైంకర్యం స్వీకరించడంలో అమ్మ కంటే గొప్పవాడు లేడు అని చెప్పడం తాత్పర్యం అన్నమాట ఇక్కడ. ఇవన్ సైద కురైతాన్ కాణాకణ్ణిరిక్కై ఎండ్రిక్కే, కాణాకణ్ణిరిక్కై ఇరిక్కే అంటే అండ్రిక్కే అంటే చూసి చూడనట్లు ఉంటుంది. వాడు చేసినా కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నా కూడా చూడనట్లుగా ఉండి పితావిన్ పక్కలలో మరైతే కాటు వాళ్ళు ఒరుమతిరే. అది తండ్రి కంట పడకుండా చేయడానికి కూడా చేస్తుంది. ఒకటి తను కనప చూడనట్టుంటుంది, రెండోది ఆయన చూడకుండా వీడిని రక్షించాలి, ఈ తప్ప ఆయన చూడకుండా చేయాలి అనుకుంటుంది. ఆగయ్యరే ఉత్తరార్ధത്തിൽ అంటే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అన్నప్పుడు ఉత్తరార్ధத்தில் அவனோடு சொல்லி పూర్వార్ధத்தில் పురుషకారమాగయ్యాగిర నిర్మయిల్ ఏత్తున్ సొల్లుగిరదు. చాలా అందంగా చెప్పారండి. కాబట్టి పూర్వార్ధంలో శ్రీమన్నారాయణ చరణో శరణం ప్రపద్య అని లక్ష్మీ పురుషకారంగా చెప్తూ, ఉత్తరార్ధంలో శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అని ఆవిడతో కూడిన ఆయనకే కైంకర్యం చేస్తాం. ఇది మన సిద్ధాంతానికే వెనుబలం లాంటిది అంటారు. అంటే ఉట్టి నారాయణుడు సేవ్యుడు కాదు, ఇద్దరు ఉన్నటువంటి వారినే మనము సేవించాలి అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి చాలా స్పష్టంగా తొట్టారై తొట్టు అంటే రాముడికి నచ్చజెప్పి నకస్యన్నాపరాధ్యతి అన్నక్కడ వివళ్. అక్కడ రాముడు గాని లేక హనుమ గాని, హనుమ అక్కడ తన మాట వినకుండా ఏం చెయ్యాలి అంటే, ఏమిటయ్యా అలా అంటావు, వీళ్ళందరినీ ఓ పట్టు పట్టేస్తానంటాడు హనుమ. అంటే ఏమిటయ్యా అలా అంటావు నువ్వు, అది సీతా చర్మ శ్లోకం కదండి, 3 చర్మ శ్లోకాలు చాలా గొప్ప కదా. పాపానం వా శుభానం వా పదార్హాణం ప్లవంగమ కార్యం కరుణమార్యేణ నశ్చిన్ ఆపరాధ్యది. ఎంత చక్కటి దయ అలాగా ప్రవహిస్తున్నట్లుగా ఉండే శ్లోకం అండి. యుష్మదృష్టే పాపానాం అస్మదృష్టే పుణ్యానాం అంటారు గోవిందరాజీయంలో. నీ దృష్టిలో వాళ్ళు తప్పు చేశారు, నా దృష్టిలో వాళ్ళు తప్పు చేయడమే అర్హత.
పాపం ఉంటేనే డాక్టర్ ఎవరికి కావాలి? రోగం ఉన్నవాడికి కావాలి. అంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాడి పక్కన డాక్టర్ వస్తే లాభం ఏంటండి? వాడి వల్ల వీడికి ఏమీ లేదు. ఎక్కడ అవసరం ఉందో అక్కడ ఉపయోగపడమే ప్రధాన లక్ష్యము అన్నమాట. అంటే ఆ వేళ நம்மை ஒரு కార్యத்திலே కార్యத்திலே ఏవువదు కాన్న అంటే హనుమకి చెప్పి ఆపడం, భర్తకి చెప్పి ఆపడం. என்ன அவசர பிரதட்சணா இருக்கமான பெத்தால் విడాలిరే తన వార్త కేడాదార్పుం కూడా ఏమండి వినే వాళ్ళకి చెప్పడం గొప్ప సరే, తన మాట వినని రావణాసురుడండి. వాడికి ఏం చెప్పిందండి? ఎంత అందమైనటువంటి అరాక్షసమిమం లోకం కర్తాస్మి నిశ్చయిసరే నచరణం అభ్యేషి మాముపాదాయ మైథిలేమ్యన్న పెరుమాళ్ళు చేయగయ్యాలే అంటారు జయ్యర రొంబదల్లో. ఆయన ఎంతసేపు తప్పులు చూస్తాడు, ఎలా శిక్షిద్దామని చూస్తాడు. అలాంటి ఆయనకు కూడా మీరు ఉండండి, తప్పు చేయని వారెవరండి అని భర్తకి చెప్పింది. హనుమకి కూడా ఏమిటయ్యా అలాగ చేస్తావు, తప్పు చేయని వాళ్ళు నా కశ్చిన్ నా అపరాధ్యతే, తప్పు చెయ్యని వాళ్ళు ఎవరయ్యా అని ఆయనకు కూడా చెప్పింది అన్నమాట. అలాగా తన వార్త కేళాదార్పుం కూడా రావణాసురుడికి వినే అలవాట్లేదు. ననమేయం అంటాడు, నా తల ద్విధా భజ్యేయం, మీరు నన్ను 2 ముక్కలు చేయండి, ఇలా వెనక్కి పడతాను తప్ప ఇలా ముందుకు పడను అంటాడు. అంత అహంకారం రావణాసురుడికి. ఎన్నెక్కడ వివడు తన ముఖం పార్తు వార్తై కేక్కుని మగనై పెద్దా విడాళిరే. అలాంటి వాళ్ళని కూడా మాట వినేలాగా ఎంత ఉపదేశం అండి. మిత్రం ఔపైకం కర్తం ఎంత చెప్పిందండి రావణ. విదితస్సకి సర్వజ్ఞ శరణాగత వత్సల తేన మైత్రీ భవతు తే యది జీవితమిచ్చేసి. నాయన ఆయన సర్వజ్ఞుడు, శరణాగత వత్సలుడు, ఒక్కసారి రా, కాళమే పడుకురా. తేన మైత్రీ భవతుతే, షేకేండ్ విరా చాలు, చేపట్టుకోరా చాలు అని కాటి తరవేణం ఎన్న విరర్ కన్నయ్య కాట్టమాట్పాద దుర్బలై కాని అన్నాడిరే. అవతల వాడు దుఃఖపడుతుంటే చూడలేని దౌర్బల్యం అమ్మది. ఇదండి కృప అంటే. పరదుఃఖ అసహిష్ణుత్వం చాలా అందమైన మాట. ఇతరుల దుఃఖాన్ని భరించలేని తనము అన్నమాట. రావణన్ పట్టానాగిల్ వాడు గెలిచాక, రావణుడు బంధింపబడ్డాక పెరుమాళ్ విజయతోడే నిన్నారాగిల్. రామచంద్రుడి విజయం వచ్చిన తర్వాత తిరువడమందు మున్నే నిన్నానాగిల్. ఆ తర్వాత హనుమంతుడి ఉంది చెప్పినప్పుడు కూడా, అంటే ఆంజనేయుడు చెప్పిన వేరొരു దౌర్బల్యం ఇల్లయ్యిరే, ఇది దౌర్బల్యం అవదు, వినర్నోవు కాణమాటామయ్యిరే. ఎంత స్పష్టంగా చెప్పారు. వినర్నోవు, ఇతరుల యొక్క దుఃఖాన్ని చూడలేకపోవడమే ఈవిడకు ఉన్నటువంటి బలహీనత. ఇది తల్లి హృదయానికి ఉండేటువంటి దుఃఖం. వాడు ఎన్ని మాటలు అంటున్నా మనకు అన్ని వీటిల్లో పెడుతుంటారు చూడండి. వృద్ధాశ్రమాల్లో దింపేస్తున్నాము అని. తల్లిని రోడ్డు మీద దింపేసి వెళ్ళిపోతున్నా ఆవిడనే మాట అని ఒకటి పెట్టారు మొన్న. ఆయన జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళు, వాడేమో ఈవిడ్ని ఇక్కడ పాడేసిపోతున్నాడు, నాయన ఇంటికి జాగ్రత్తగా వెళ్ళు. ఇంతకంటే తల్లి మనసుకి వేరే ఉదాహరణ ఏమి ఉండదు అంటారన్నమాట. నెక్స్ట్ పేజ్ నిగరెల్లి ఇచ్చాది. అది అనంతర పదத்தில் అర్థం చొల్లిగరదు. అనంతర పదం ఏమిటండి? శ్రీమత్ తర్వాత నారాయణ. అనంతర పదం అంటే నారాయణ పదం. తామరయ్యాళాగినం సిదు బురై కుమేర్ ఎన్నడియారు చెయ్యారెన్నం గుణాధిక్యం చొల్లిగరదు. చాలా విశేషమైనటువంటి ప్రేమ అండి. ఒకవేళ ఆ తల్లికి కూడా ఎప్పుడైనా, అసలు కలలో వార్త రాదు, ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఏంటండి వీడు ఇలా ఉన్నాడు అని అంటే ఎన్నడియారు చెయ్యారు, మన వాళ్ళు అలాంటి పనులు చెయ్యరు అని అంటాడట. గుణాధిక్యం ఏమిటా గుణాధిక్యం? ఇక్కడ గుణం అంటే వాత్సల్యం అనే గుణం. గుణాధిక్యం చల్లగిరదు అంటే వాత్సల్యాన్ని చెప్తున్నారు అని. ఇది అనంతర పదత్తిల్లని ఒక మాట అన్నారు కదండి ఫస్ట్ లైన్ లో, నారాయణ అని. ఆ నారాయణ పదానికి 4 గుణాలు ఎప్పుడు చెప్పుకోవాలంటండి. అన్ని వ్యాఖ్యానాల్లో ఇస్తారు.
ఏమిటవి? వాత్సల్య, స్వామిత్వ, సౌశీల్య, సౌలభ్య. వాత్సల్య, స్వామిత్వ, సౌశీల్య, సౌలభ్య. ఈ 4 అర్థాలు చెప్పుకోవాలి నారాయణ అనేటువంటి పదానికి అన్నమాట. అంటే కళ్యాణ గుణములు కలిగినటువంటి స్వామి అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే ఆ స్వామి అన్ని ఫలాలు ఇచ్చేస్తాట. ఎంత దాకా? ఎన్నయ్య ఉలగం మూన్నొడయ్యాయ్. ఇందులో ఒక్కొక్క పదానికి ఇచ్చారండి. గుణాధిక్యం అన్న చోట వాత్సల్యం అన్నారు వ్యాఖ్యానంలో. ఉలగం మూన్నుడయ్యాయ్, 3 లోకాలు కలిగిన వాడు అనడం వల్ల స్వామిత్వం చెప్పారు. ఇది చిన్న చిన్న వ్యాఖ్యాన విషయాలు, కానీ వారు తీసుకున్నటువంటి ఎంత శ్రద్ధో తెలుస్తుంది మనకి. ఉలగము ఉన్నడయ్యా అంటే స్వామిత్వాన్ని చెప్తున్నారు. ఎన్నయ్యాళ్వానే నా స్వామి, అదేమో సౌశీల్యాన్ని చెప్తోంది. అలాంటి వాడివి తిరువేంకడంకి వచ్చావు కాబట్టి సౌలభ్యము అని చెప్పడం అన్నమాట. అలా నారాయణ పదానికి కలిగిన 4 అర్థాలని విశేషంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మోక్షత్తళవం సెల్ల నడత్తికొళ్ళు పొందనడు ఉళ్ళం అపేక్షిత ప్రదనాగగిరే. ఏమని ఎంతవరకు ఇస్తాడండి? మోక్షం దాకా ఇచ్చేస్తాడు. మోక్షాన్ని కూడా అనుగ్రహిస్తాడు. ఆడుగయ్యావదు నిగరల్లిచ్చాది అప్పదత్తిల్ ముడిగిర సౌల్యభ్యం సొల్లిగిరదు. ఈ పేర 4 గుణాలకి నిర్వచనాన్ని ఇచ్చిన పేర అండి. గుణాధిక్యం అన్న చోటేమో వాత్సల్యం, ఉలగము ఉన్నడయ్యా అన్న చోట స్వామిత్వం, ఎన్నయ్యాళ్వానే అన్న చోట సౌశీల్యం, తర్వాత ఆ పదத்தில் ముడిగిర సౌలభ్యం చొల్లికిరదు. వాడువై ఆళ్వానే ఆళ్ళండం వల్ల సౌలభ్యం చెప్పబడింది. కాబట్టి నారాయణ అనే ఇది బాగా ముద్ర వేసేసుకోవాలి మనస్సులో. మనం నారాయణ శబ్దానికి ఎన్ని అర్థాలు చెప్పుకోవాలి? నారాయణ అంటే 4 అర్థాలు చెప్పుకోవాలి. వాత్సల్య, సౌమిత్వ, సౌశీల్య, సౌలభ్యములు. పుగల్వన్నెల్లా అడిగేన్, ఏ ఆధారము ఉపాయము లేని అడియన్ దాసుడనే ఆకించన్యము స్వరూపము ప్రపత్తికు పరికరమిదే. కానీ ప్రపత్తి చేసేవాడికి 2 లక్షణాలు ఉండాలి. ఇది మనకి నేర్పే పాఠం. ఏమిటండి ఆ ప్రపత్తి? ఒక్కటే, ఆకించన్యం. నా దగ్గర ఏ అర్హత లేదు తండ్రి. నెంబర్ 1. స్వరూపం. స్వరూపం అంటే అనన్యగతిత్వం. పోనీ ఇంకోటి దగ్గరికి పో, లేదు నాకు ఇంకా దిక్కెవ్వరు లేరు. ఉన్నడికే అడికే చేరణో అడి. శ్రీమన్ నారాయణ దాకా చెప్పుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు చేరణో అది అడికే. ఆ మంత్రం యాజిటీజ్ గా దిగిపోయిన పాసురం. అంత మంచి వ్యాఖ్యానం అండి ఇది. ఎంత అద్భుత వ్యాఖ్యానం అంటే ద్వయమంత్రాన్ని పాసుర రూపంగా మార్చిన అద్భుతమైనటువంటి పాసురం అన్నమాట ఇది. అమరందు నడువోరిడై ఈడెండ్రికే ఇరెక్కై. ఏమాత్రం గ్యాప్ లేకుండా ఇడై ఈడెండ్రికే, ఏమాత్రం శ్రీమన్నారాయణ చరణం, ఆయన యొక్క పాదాలు పట్టేయండి. పుగుందేనే దివ్య అధ్యవసాయం ఉపాయభావత్తిల్ అన్వయ్యామయ్యాలం. ఉపాయాంతరము లేదు, నువ్వు తప్ప నాకు అనన్యగతిత్వము. ఉపకార స్మృతి స్వరూపమగయ్యాలం. ఉపకార స్మృతి స్వరూపం ఏమిటండి? ఏంటంటే నీ పాదాలు తప్ప నాకు ఇంకేమి. దాన్ని ఒక టెక్నికల్ గా చెప్పుకోవాలంటే దాన్ని ఎలాగా? అనన్యగతిత్వం అనేటువంటి ఆ పారిభాషిక పదాన్ని ఉపయోగించాం. నువ్వు తప్ప దిక్కు లేదు అని చెప్పడం అన్నమాట. స్వీకారం చైతన్య ప్రయుక్తమాగయ్యాలం. నువ్వు స్వీకరించిన వాడివి, చైతన్యాన్ని స్వీకరిస్తావు. నువ్వు చైతన్య స్వరూపుడివి కాబట్టి స్వీకరిస్తావు. ఇవ ఎల్లాం అధికార విశేషణమాకితే అంటే
துவயார்த்த விவரண பிரதேசங்களிலே இவை எல்லாம் பூர்வார்த்தத்தில் முடிகிற பதத்தோడే சேரக்கடவதிరే. పూర్వార్ధத்தில் అంటే శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే, దాని యొక్క సారమే ఈ పాసురము. పగలగిల్లేన్ ఇత్యాది. మళ్ళీ ఒక్కొక్కటే మళ్ళీ ఎంత స్పష్టంగా చెప్పేస్తారో చూడండి ఇక్కడ. ఇది ఉపాయ భావం చొల్లచ్చైదే ఉపేయ విషయ సూచకమా ఇరిక్కిరదు. ఇక్కడ ఉపాయము తానే, ఉపేయము తానే. ఇది ఎప్పుడూ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. లోకంలో దారి వేరే ఉంటుంది, లక్ష్యం వేరే ఉంటుంది. ఇక్కడ దారి అదే, లక్ష్యము అదే. అదాగిరపడి ఎంగనే ఎన్నెలు మనలేయిరే ఇవన్ అడిమై సేవదు. లక్ష్మీ విశిష్టుడైన నారాయణుడికి మనము కైంకర్యము చేస్తున్నాము కదా. ఇట్టాలు సొల్లిత్తాగిరదు నిత్య ప్రాప్యత్వమిరే. నిత్య ప్రాప్యత్వం అంటే శ్రీ మత్. మత్ అంటే సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ కలిసి ఉండేది. అదే అగలగిల్లే, విడిచి ఉండను. అక్కడ సంస్కృతంలో చెప్పారు, ఇక్కడ తమిళంలో చెప్పారు, అంతే. నిత్య అపూర్వ విషయమిరే నిత్య ప్రాప్యకమాక వల్లదు. విరాట్ నిత్య సంశ్లేషిష్టయ్య ఇరక్కచ్చేదేయం பெரிய க்ஷமையல்லேனும் போத விஷயம் நித்திய பிராப்தமாக வேணுமிரேயினி இருவரும் மான சேர்த்து నిత్య ప్రాప్యమనం చొల్ల వేండావిరే. చాలా అందమైనటువంటిది. ఏమిటి అంటే మనకా ఆయన ఆశ్రయించడం తెలుసు, ఆయన రక్షిస్తాడని తెలుసు. ఆయన ఆవిడ ఉండడం ఎందుకు? మన పాపాలు ఆయన కంట పడనీయకుండా చూడడానికి ఆవిడ ఉండి తీరాలి. లేకపోతే చూడండి అన్ని స్కాన్ అయిపోతాయి ఎక్కడికక్కడ. ఈ తప్పు చేసావు, ఈ తప్పు చేసావు, ఈ తప్పు చేసావు. ఆవిడ ఏం చేస్తుంది? అలా కప్పేస్తుంది. తన వైపు ఒక్కసారి ఆ తప్పు వచ్చేటప్పటికి ఆయన ముఖాన్ని తన వైపు అలా తిప్పుకుంటుంది. ఈవిడ్ని చూడడంలో ఆ తప్పు కాస్త ఎగిరిపోతుంది. అన్ని టెక్నిక్స్ తెలియనటువంటిది. அகலகில்லே நிறையுமென்று இதகன் திருந்து சொல்லுகிற வார்த்தை என்று తనకలుకైకు సంభావనயின் ఐక్య ఇరక్క చేదే. ఏమండి విడిపోవడానికి అసలు అవకాశమే లేనావిడు కదండి. అంగుతే భోగ్యతయ్య అనుసంధిత్తు. అది నా గొప్పతనం కాదయ్యా, స్వామి వారిలో ఉండేటువంటి విడవలేనంత భోగ్యత ఆయనలో ఉంది కాబట్టి. క్షణకాలము పెరిగే క్షమయ్యిల్లే, అందువల్ల నేను క్షణం కూడా విడిచి ఉండలేను. కలర్ మేల్మంగై ఇంగన్ சொல்லுகிறவர்கள் தன்னோட வெடிகாலம் பருவத்தாலும் அவன் தனக்கும் கூட ఉద్దేశమాయిరిக்கிறవள். తన అందంతోటి తన వయస్సుతోటి ఆయన ఈవిడని విడిచి ఒక్క క్షణము కూడా ఉండలేనటువంటి వాడు. కానీ ఈవిడ చెప్తోంది ఆయన చేస్తున్నాడు. అదే తేడా. అంటే ప్రేమ అనేటువంటిది ఇద్దరిలో కూడా ఒకేలాగా ఉంది అని చెప్పడం అన్నమాట. ఆయన ఎలా అంటట, నా జీవేయన్ క్షణమపి అన్న పన్నుమవள் నాటాల్ అగలగిల్లేన్ పోలందరే ఇవడుడయ్య అగలగిల్లేన్. కర్మ నిబంధనము అని ఒకటి ఉందండి. అంటే ఎందుకు విడిపోతాం? మనం చేసుకున్న పాపం వల్ల విడిపోతాం. వారిద్దరికీ అలాంటి కర్మ నిబంధన లేదు, విడిపోవలసినటువంటి అవసరం లేదు. అది కర్మ నిబంధనமாக வரும் மகளுகையிலே இவளுக்கு அது இல்லாமையாலும் அவன் தான் மேல்வியும் ஸ்வபாவனாகையாலும். நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் லைன். அவனால் வரும் பெருவமில்லை, தன்னால் வருவம் பெருவமில்லை. ஆனால் இவ்புத்திக்கு ప్రసంగం என்னென்னில் అవనాగయ్యాలే వందదు. ఏమండి ఆయన విడిచిపెట్టడు అంటున్నాడు, ఈవిడ విడిచిపెట్టని అంటోంది. ఇంకా విడిచిపెట్టలేమో అని చెప్పుకోవడం ఎందుకండి, ఒకళ్ళ కంటే ఒకళ్ళు అని అని అంటే అదేం లేదండి. ఆయనలో ఉన్న వైభోగం అంత గొప్పది అని చెప్పడం. ఆవిడ ఆయనని విడిచిపెట్టి ఉండలేకపోవడానికి కారణం ఆయనలో ఉన్నటువంటి వైశిష్ట్యం, వైభోగం. అంత గొప్పవాడు స్వామి. నాటారుడయ్య ప్రార్థన కర్మడయ్య కర్మం అడియా వర్మదు. లోపలికైతే కర్మవశంగా వస్తుంది. ఇవలుడయ్య ప్రార్థన విషయాదైనమాగ విడయ్యుమదు.
చాలా చక్కటి మాట. ఈవిడ ఎందుకు విడిచి ఉండలేనంటుంది? ఆయన అంత భోగ్య రూపుడు కాబట్టి ఆవిడ ఆయనని నేను వదిలి ఉండలేను అనేటువంటి మాటని చాలా చక్కగా చెప్తోంది. ఉరై మార్బా ప్రథమ పదத்தில் మధుపాల్ సొల్లిగిర నిత్యయోగత్తై చొల్లిగిరదు. ఇది నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నాం. మధుపాల్ అంటే శ్రీమత్. మత్ అనేది సాంస్క్రిట్ లో ఒక ప్రత్యయం అండి. శ్రీమంతుడు అంటాం చూసుకోండి. సంపద కలిగిన వాడు, అది మతు ప్రత్యయం. గుణవంతుడు మా బాగా మారుతుంది, గుణవంతుడు. అది మధు ప్రత్యయం. దానివల్ల ఏమర్థం చెప్పబడుతోందండి? నిత్యయోగత్తై చొల్లిగిరదు. అది నిత్యయోగం అంటే ఏమిటండి? ఈజీగా చెప్పడానికి, మల్లె పువ్వు ఉందండి, వాసన ఉందండి. ఆ పువ్వుని విడిచి వాసన ఉంటుందా? పువ్వుని విడిచిపెట్టి ఉండదు. అలాగా ఎప్పుడు ఆ స్వామిని విడిచిపెట్టి ఉండకపోవడం మధుపర్థం. ఇది మింగనే పలికండో మెత్తనై ఈ చేతికు ప్రయోజనం அவனுடைய சாதந்தத்தையாதல் தன்னுடைய సంసారిత్వத்தையாதல் అనుసంధికై వాంగ వేండాదపడియా ఇరుక్కై. ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ అండి. ఆయన స్వాతంత్ర్యాన్ని తలుచుకున్నా మనకి భయమే, మన సంసార పాపాలని తలుచుకున్నా భయమే. ఇవి రెండు తలుచుకోవలసిన అవసరం లేదండి. అమ్మ పక్కన ఉంటే నువ్వు ఎన్ని చెయ్యి, అమ్మ ఉంది అంటే నాన్న కంట దోషాలు పడకుండా వాడి రావద్దు అని తలుపు దగ్గర తండ్రి కాపలా కూర్చుంటే దొడ్డిదారిని పిలిచేసి వంటింట్లో అన్నం పెట్టేసి బయటకు పంపించేసి తల్లి. అంత ప్రేమ, అంత ప్రేమ. అవన్ సర్వజ్ఞ తత్తయం తన్నుడయ్య సాపరాధత్వయం అనుసంధిక్తి అంజవేండాదపడియా ఇరుక్కై. ఆయనకు అన్నీ తెలిసిపోతాయండి. నా దగ్గర ఇన్ని పాపాలు ఉన్నాయండి, పట్టేస్తాడండి. నీకేం పర్వాలేదురా, నేనున్నా నీ పక్క నుంచిరా అని వెనకదారి నుంచి తీసుకొచ్చి రక్షించేసే తల్లి అన్నమాట. అదాగిర దీవనుడయ్య అపరాధ కాలం పార్తిరిందు ప్రతిపత్తి పండుగైకు అవనకు అవసరమిల్లై. ఏమండి, అమ్మ నన్ను రక్షించవేని అడగాల? వాడు నోరు విప్పి అడగక్కర్లేదు. அவள் கூட ఇరుక్కయ్యాలే. ఆవిడ ఉంటుంది, చూస్తూ ఉంటుంది. పిరాటి పక్కల అపరాధం కాకత్తుక్కం రావణత్తుక్కం వ్యతిరిక్త చేదేయం. ఏమండి, అమ్మకి తప్పు చేయడంలో రావణాసురుడు తప్పు చేశాడు, కాకాసురుడు తప్పు చేశాడు. ఇవాళ సన్నిధియాలే తలై పెద్దదు పాకం. కాకి రక్షించు అని అంటే శరణు వేడితే రక్షించలేదండి. ఆవిడ ఉంది కాబట్టి రక్షింపబడ్డాడు, అంతే స్టేట్మెంట్. ఆ యోజయామాస పద్మపురాణ పదం ఉందే, ఆ కాకి అలా వెనక్కి పడ్డాటండి, తల అటువైపు పడేసి. ఆ తలని తీసుకొని రాముడి పాదాల మీద పడేసి, చూసారా శరణ్ ఎలా అడుగుతున్నాడు, చూసారా? ఇది తల్లి హృదయం. అమ్మ రక్షించు అని అడగక్కర్లేదు. అతనై అపరాధమింది ఇదే ఇరుక్క రావణం తల ఇరుక్కుండానరే ఇవాళ సన్నిధి ఇల్లామయ్యాలే. కాకాసురుడు చేసినంత తప్పు పని రావణాసురుడు చేయలే. ఎందుకని? వాడికి శాపం వల్ల భయం కాబట్టి. కానీ వీడు నశింపబడ్డాడు అని అంటే అమ్మ దగ్గర లేకపోవడం వల్ల రావణ సంహారం జరిగింది. ఇతనయ్యండి రే ఇవాళ సన్నిధి అసన్నిధి బాసై. ఆవిడ ఉండడానికి దగ్గర ఉండకపోవడానికి ఇంత తేడా ఉంది. తమప్పన్ పగయ్యాగా మాతృ సన్నిధిలే ప్రజయ్యే అడియ చెయ్యమాట మయ్యం అన్నుండే. అంటే తండ్రి, ఇక్కడ తండ్రి తమప్పన్ అంటే తండ్రి గారు అనుకోండి. అమ్మ దగ్గర హాయిగా ఈ కాకాసురుడు రక్షింపబడ్డానికి కారణం அவன் பண்ணின அபராதத்துக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை விட்டு அவன் தொடர்ந்து கொண்டு இருந்தவாறு புகழத்து விழா இவளை நோக்கி பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு ஒரு கண்ணழுவு சொல்லி విట్టాదతనయ్యిరే. అమ్మ కటాక్షం ఎంత గొప్పది అని అంటే, బ్రహ్మాస్త్రం కూడా ఆవిడ అనుగ్రహం ముందు తలని వంచింది, ఏమీ చేయలేకపోయింది. కాకాసురుడు రక్షింపబడ్డాడు, కారణం అమ్మ ఉండడము. అందువల్ల మనం కూడా లక్ష్మీ విశిష్టుడైన నారాయణునే శరణు కోరాలి. తమేవ శరణంగత ఎన్నదవం
ననమేయం ఎన్నదవం, రెండు మాటలండి. తమేవ శరణంగత అంటే కాకాసురుడు విషయం అన్నమాట. కాకాసురుడు ఏం చేశాడు? త్రీన్ లోకాన్ సంపరిక్రమ్య తమేవ శరణంగత కదండి. మూడు లోకాలు అమ్మ 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 అని శచీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఒరే నేనేం చేయలేనురా అని. నాన్న నాన్న అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నేనేం చేయలేనురా, రాముడు బ్రహ్మాస్త్రం వస్తే అన్నాడు. తిరిగి తిరిగి వచ్చి ఆయన కాళ్ళ మీదే పడ్డాడు ఆయన. మరి ఈడి ననమేయం, ఈయన చాలా చాలా వెరీ స్పెషల్ కేసు. రావణాసురుడు ద్విధా భజ్యేయం, రెండు మొక్కలు చేయండి. అప్యేవన్ ననమేయం, అప్పుడు కూడా తల ముందుకు పడను, వెనక్కే పడేస్తాను. అలా వెనక్కి పడుతుంటాడు, మొక్క ముందుకు పడదు. అంత అహంకారం వాడు. ఏరా ఎందుకురా ఇలాగా? ఏషమే సహజో దోషో స్వభావో దురతిక్రమ, అది పుట్టుకతో వచ్చిన గుణం, దోషము నాన్న. దీన్ని ఎవరు దాటలేరు. పుట్టుకతో వచ్చిన బుద్ధులు వేటితోటో పోతాయి అంటారన్నమాట. అదే అంగనంరాల్ స్వగమాలయం జగమా. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. ఎన్ను పోగ పోరా పారానే செயல் మాక్షియాలే విజంద ఇత్తనయ్యిరే. గతి లేక వచ్చాడు. వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళి ఎవరు కూడా రక్షించకపోతే ఇంకా తప్పదు. జగామ సుఖమాలయం, తన సొంత ఇంటికి పారిపోయాడు. అక్కడ కూడా రక్షణ దొరకలేదు కాబట్టి వచ్చి అక్కడ నీరసం వచ్చి పడిపోయాడు. శరణాగతి చేయలేదు, నీరసం వచ్చి పడిపోయాడు. కేష్టన్న అర్థం ఇద్దనయ్యం ద్వయத்தில் முதல் పదత్తడే. మొదటి పదం అంటే స్త్రీ మత్, అమ్మతో కూడి ఉంటే. ఇది మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది ఇవల్సనేది ఇయాలే. மேல் நிகரில் என்று தொடங்கி திருவேங்கடத்தானே என்னும் அவளம் வர అనంతర పదத்தில் అర్థం சொல்லுகிறது. ఆ తర్వాత నిగరిల్ పుగజాయ్ ఉలగమొన్నడయ్యా ఎన్నయ్యాళ్వానే. ఇదంతా కూడా అనంతర పదం అంటే నారాయణ పదం యొక్క అర్థాన్ని చెప్తోంది అని. నిగరిల్ పుగజాయ్, నిగరిల్ పుగజాయ్ అంటే ఏంటంటే అర్థము? సాటి లేనటువంటి, ఇప్పటి ఇవర్కవరల్ మంచి కీర్తి కలిగినటువంటి వాడ. సిదకురై కుమన్రం அவளுடனே மன்னாடும் குணாதுக்க விசேஷம் சொல்லுகிறது. அதாகிறது என் அடியாரது செய்யார் என்னை பத்தினார்க்கு அது இல்லை காணுங்கை. இல்லை நான் இப்போதென்ன குத்தம் செய்ய కండేన్, ఎన్న కాట్టి కొడతారు. ఏంటండి చేయలేదంటారు, ఈ తప్పు చేశాడండి, ఇదిగో చూడండి అని ఇలా పట్టి చూపించినా కూడా ధర్మాధర్మങ്ങളും పరలోకం ఎల్ల ఎన్ను செய்கிறார்களோ. ఏ ధర్మం లేదు అధర్మం లేదన్నాడా? ప్రమాదిత్యకో నాముడమంద్రమో అని ఏదో ప్రమాదికంగా పొరపాటు చేసి ఉంటాడు తప్ప అంటాటగాని ఎప్పుడు అంటాడు అలాగా? మళ్ళీ క్రెడిట్ అమ్మకే. ఆవిడ పక్కనున్నప్పుడే ఆయన మనస్సు అంతా ఆర్ద్రంగా ఉంటుంది. இவளுடைய உத்கர்ஷத்துக்கு அடி சொல்லும் போது அவனை பத்தி சொல்லலாம், அவனுடைய ఉత్కర్షத்துకొండ్రు తేడి చొల్లలావదిల్లై. ఈ ఆయన అలా మాట్లాడడానికి ఈవిడ పురుషకారం కారణం. ఈవిడ ఇలా మాట్లాడడానికి ఎవరి పురుషకారం అక్కర్లేదు. ఇందువల్ల అమ్మ అంతకంటే ఏం మాట్లాడుతుందండి? ఇదిగో తాను అర్ధస్వరూపం విరుపెరం పడి. అదండి ఆయన ప్రేమలో అమ్మే గొప్ప. అది సిద్ధాంతం ఇక్కడ మనకి చెప్తోంది. ఇత్తాల్ సొల్లిద్దాయిత్తు இவனுடைய சுவாதந்திரத்தையும் சந்தித்து இவத்தின் பக்கல் என்னாய் விளைகிறதோ என்னிருக்கையும் அவன் இவளுடைய மாதவத்தையும் மௌதத்தையும் சந்தித்து இவத்தில் పక్కల ఎవళవాయిరిక్கிறாளో ఎన్నరికయ్యం. ఇది చాలా అందమైనటువంటి ఒక వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. ఏమిటంటేట వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళని గురించి ఒకళ్ళు ఏమనుకుంటారో, అమ్మో ఈవిడ అసలే ఇంత సుకుమారి కదా, ఈ పెద్ద పెద్ద తప్పులన్నీ ఎక్కడ పట్టేస్తుందో అని ఆయన అనుకుంటాట. అయ్య బాబాయ్ ఈయన అసలే కఠినం కదా, ఏం చేసేస్తాడో అని ఆవిడ అనుకుంటుందట. ఆగా ఒరువరు అతిశంకై పడి ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఇలా అనుమానిస్తూ నొక్కుమిరు వారి నిழலையும் పతీరే ఉభయభూతియం కిడక్కిరదు. అందువల్ల ఉభయం ఇద్దరు కూడిన చేర్తినే. అందుకే మన సిద్ధాంతంలో చేర్తికి
అంత ప్రత్యేకత ఉంది. ఉలగము నడయాయ్ తాన్ నిర్గుణ నిర్ణాలం విడవన్నాద ప్రాప్తయే చొల్లుగరదు. ఉలగము నడియాయ్ అంటే 3 లోకాలు అంటే స్వామిత్వాన్ని చెప్తున్నారు. சிறு குறைக்கும் மேல் என்ன விடத்தில் அவளுக்கு ஸ்வரூப ரூபமான குணங்கள் கூடாதவன்றிலே அவ்வளவது சொல்லுவது. அப்படியே இவனுக்கும் குணங்களில் இன்றைக்கே இருந்தாலும் விடவண்ணாத குடத்தடக்கை சொல்லுகிறது. అదేంటంటే అవన్ అల్లే నిన్ను కైవిడమన్నం సెంగచ్చిరై కట్టి వడైక్కలాంబడిరే ఈ సంబంధం ఇరుపదు. చాలా అందమైనటువంటి మాటలు చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆ జంటని ఎందుకండి ఆశ్రయించాలి అని అంటే ఇంతవరకు కూడా ఆ నిత్య ప్రాప్తి ఉండడం వలన క్షణం కూడా దూరంగా ఉండకపోవడం వలన సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ పురుషకారం చేయగలిగిన ఆవిడ అవడం వలన కాబట్టి ఆ ఆవిడతో ఉన్నప్పుడే ఆయన్ని సేవించాలి అనేటువంటిది. కాదాచిత్క இனி இவள்தான் காதாச்சித்கமாக பிரணாமம் பண்ண பின்பு கைகழிய போக பார்க்கிலும் కాలిలే విలంగై தைத்து కాళ్ళకి సంకెళ్ళు వేసి కార్యం కొళ్ళలాంబడియాన ఉరిమై సొల్లగదు. అలాంటి సంబంధం ఉంది అన్నమాట. ఏం సంబంధం ఉంది? తల్లి ఉందనుకోండి, ఒరే నువ్వు గనక ఈ పని నువ్వు చేసుకోకపోతే నేను నూతిలో దూకేస్తాను అంటుంటారు చూడండి కొన్ని ఇళ్లలో. ఒరే నేను తెచ్చిన పిల్లని నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకపోతే నేను నూతిలో దూకేస్తాను అంటే సున్నిత హృదయాలు అయితే పాప అమ్మ ఎక్కడ ఇదైపోతుందో అని చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు పిల్లలు అయితే నీ ఇష్టం నువ్వు ఎక్కడ దూకినా సరే అంటారు కదా. అన్ని రకాలుగానే ఉంటాయి కదండి. ఎన్నై ఆడవానే అడమై తన్నై క్రయం సెలెత్తెక్కొండంబడి ఇష్ట వినియోగార్హం. క్రయం సెల్లెత్తెక్కొండంబడి అంటే ఇష్ట వినియోగార్హంగా శేషత్వ సామాన్యత్వத்தை பத்தி சொல்லுகிறீராகில் அவளை விரையுமக்கும் என்ன வண்டாதபடி என்னை மயர்வர மதிலினம் அருளும் ఇవ్వడమన్ వరి నిరత్తి పోవడపోమో. నమ్మాళ్ళవార్లు అడుగడుగునా అంటుంటారండి. ఏమిటి అంటే నాయన నువ్వు నాకు ఈ మయర్వర మదిలం చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి భక్తిగా మారిన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడము అనేటువంటిది నాయన ఇలా చేయడానిక, నన్ను దూరం చేయడానిక తండ్రి. అందువల్ల ఎప్పుడు నన్ను నీ పాదాల యందు చేర్చుకో. నిగరిల్ అమరర్ అంగుళ్ళారం విరింబి వంద అడమై శేఖరం ఇంగే ఇరే. అక్కడ వాళ్ళు అంటే నిత్యసూర్యులు దేవతా కోటి కూడా ఈ తిరువేంకడత్తాం ఇక్కడికి వచ్చి కైంకర్యం చేస్తున్నారు. వైకుంఠ తమరరం మునివరం 2 కోటి ఆయిరే ఇరుప్పడు. వైకుంఠంలో ఎవరెవరు ఉంటారండి? దేవతలు ఉంటారు, నిత్యసూర్యులు ఉంటారు. నిత్యసూర్యులు ఎప్పుడు అక్కడే ఉండేవాళ్ళు, వీళ్ళేమో ముక్త జీవులు అనమాట. గుణనిష్ఠురం కైంకర్య నిష్ఠరం. వాళ్ళకి పేర్లు ఏమిటండి? చాలా సాంకేతిక పదాలు. గుణనిష్ఠరు, కైంకర్య నిష్ఠుడు. తిరువేంకడత్తానే అదుక్కు ముడింద పొరలు సౌలభ్యమన్న కడవదిరే. అంత వాడివి ఈ కొండ మీకు వచ్చి నిలబడ్డావా? ఎంత సౌలభ్యమయ్యా, ఎంత సౌలభ్యమయ్యా. అదుక్కు ముడింద పొరలు సౌలభ్యమన్న కడవదిరే. గుణయోగమం శేషత్వం విశేష కటాక్షమం సౌలభ్యం ఇవ ఇద్దనయం ఉండరే ఇప్పదత్తుకు. చూసారా, నారాయణ పదానికి ఉన్న అర్థాలన్నీ చెప్పారు ఈ వాక్యంలో. గుణం ఉంది, వాత్సల్యం, శేషిత్వం స్వామిత్వం ఉంది, విశేష కటాక్షం ఉంది, సౌలభ్యం ఉంది. ఇన్ని పదాలు ఈ నారాయణ పదానికి అర్థంగా చెప్పారు కదా. ఇవనకు సకల అపేక్షిత ప్రదన ఫలప్రదనాగైకాగా అంతరాత్మదయా స్థితి పండు మెందరే నారాయణ శబ్దத்தில் చొల్లిగిరదు. ఇవన్నీ ఎక్కడ చెప్పారండి? నారాయణ అనేటువంటి చక్కటి పదము చేత చెప్పారు. ఆ మాటని బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అదొక్కటి గుర్తుంటే చాలు. ఏమిటది? అంగ సౌలభ్యం ఇంక సదా సన్నిధి పండుగయ్యాలి. తిరువేంకటముడయ్యాను పక్కదిలే కిడక్కమిరే. ఏమండి సౌలభ్యాన్ని ఎక్కడ చూశారండి? ఎక్కడ చూడడం ఏంటండి? పరమపదంలో ఉండే ఆయన 7 కొండల మీదకి వచ్చి నీ కళ్ళ ముందు నిత్యం కనపడుతున్నారా అంటే ఇంతకంటే సౌలభ్యం ఎక్కడ ఉంటుందండి? కింద సౌలభ్యం ఉపాయమాగరపడియంగానే ఎన్నేడు మామేకం ఎంగరబెడத்தில் சாரத்ய வேஷத்தை காட்டுகிறது. மாமேகம் சரணம் ரஜ
ఆ భగవద్గీతలో సారథ్యం చేసినటువంటి సందర్భంలో ఇదిగో నన్ను మామ్ మామ్ అంటాడు. ఆ మామ్కి ఎంత అంతా చెప్పారండి. ఎక్కడో పరమపదంలో ఉండేటువంటి నేను ఇవాళ విభవావతారంగా కృష్ణుల్లా వస్తే వచ్చాను హాయిగా బతక నీకు సారథ్యం చేసి నీ వెనకాల నీకు దారి చూపిస్తూ నడిచేటువంటి నన్ను సారథ్య వేషం తెరే కాట్టుకెరదు సారథ్య వేషం కదా చూపించాడు. ఇంత సౌలభ్యం కలిగినటువంటి వాడిని இன்னமும் அவ்வளவன்றே எங்கோ அதுக்கும் మున్పు మెల్లై పింబు మెల్లయ్యలే అంద సౌలభ్యం తాన్నా. ఈ వెంకటాచలపతిని సేవించడంలో ఉన్న సౌలభ్యం ఇంతకు ముందు లేదు, తర్వాత లేదు అని నిజంగా మన భాగ్యం అండి. ఆ తిరువేంకటముడయ్యన్న ఆ ఏడుకొండలపై వచ్చి కళ్ళకి అలా కనపడే ప్రత్యక్ష దైవంగా. ఎందుకండి ఈ పదికి ఈ పాసురానికి ఇంత వైశిష్ట్యం అంటే సౌలభ్య పరాకాష్ట. నేనున్నానురా నీకు దిక్కు అని చూపించేటువంటి తండ్రి. అందువల్ల అంగుత్తానమ్మయ్యా సత్తమనాపార్దాయన్నారు దేవయ్యెట్టిరే సొల్లిగిరిదు అరువి మెల్లయ్యిరే ఇంగో. అక్కడ కృష్ణావతారంలో ఇదిగో నన్ను ఆశ్రయించని తనని చూపించాడు. ఈ వెంకటాచలపతిని సేవించడానికి అలా కాల నియమం లేదు. కృష్ణుడు అంటే ఆ కాలంలో ఉండాలి, ఇక్కడ ఏ నియమం లేదు. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎలా పడితే అలా ఆత్మ సమర్పణ భావంతో సేవించవచ్చు అని చెప్పడానికి ఇక్కడ అదువు మెల్లయ్యిరే ఇంగు. ఏ నియమాలు లేక అవతారం కంటే అర్చ గొప్పది. అవతారం అంటే కృష్ణ అవతారం, విభవ అవతారాలు. అర్చ అంటే తిరువేంకటముడయ్యానుగా ఇక్కడ వేయించేసి చిన్న పదాలే బాబా ఇది చెప్పలేదు అనుకోండి, చిన్న మాట అదువు మెల్లయ్యిరే ఎంగు అది కూడా ఇక్కడ లేదు కదా, దాటేసామనుకోండి ఏది కూడా ఇక్కడ లేదు అర్థమవుతుంది. రామకృష్ణాది విభవావతారాలలో ఉన్న నియమం కూడా తిరువేంకటముడయ్యానుగా వచ్చినప్పుడు లేదు. దానికి ఇంత పదం ఇచ్చేశారు. జాగ్రత్తగా చూసుకోకపోతే అది మనం ఎక్కడ మిస్ అయిపోతామో అనిపిస్తుంది. ఏని తంబడి సల్లిగిరారు ఇలాగా తంపడి అంటే ఆళ్వార్ల యొక్క పద్ధతిని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. పొగల్ వన్నెల్లా అడిగేన్ ఏ ఉపాయము లేని వాడిని అనంటే అనన్య గతిత్వం. கீழே அடியேனன்னும் அறிவினையேனன்னும் தம்முடைய சேஷத்வத்தையும் ఆకించన్యత్వத்தையும் గురువం చొల్లిక్ కొండు పోందారు. ఇంతకు ముందు అడియేనన్నారు, పాపిష్టివాణ్ణి అన్నారు. ఈ రెండు పదాలు వేశారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఇనిత్తాన్ వెరుమయ్యం స్వరూపం ఇరెండము ప్రపత్తి కుప్పరికరమిరే. ఈ ఆకించన్యం ఈ అనన్యగతిత్వం ఇవి ప్రపత్తికి అంగాలు. ఒక్క వాక్యం రాసుకుంటే చాలండి. ప్రపత్తికి ఆకించన్యం అనన్యగతిత్వం ఉండాలి. అది ఎక్కడుంటే అక్కడే ఫలిస్తుంది. పూర్వం 100 సార్లు చెప్పుకున్నాం. రాముడికి ఎందుకు ఫలించలేదు? సముద్రుడి శరణాగతి. అనన్యగతికుడు కాదు రాముడు. ఏ సముద్ర దారి ఇవ్వకపోయావా సాగరం శోషయిష్యామి. ఒక్క బాణం వేసి కొట్టానంటే ఎండిపోతుంది నీరంతా, నడిచి వెళ్ళిపోతా. అంత శక్తి ఉన్నప్పుడు పురుషకారం ఫలించదండి. ఏది లేని వాడికే ఫలిస్తుంది. ఇరండం ప్రపత్తి కుప్పనికరిమరే అత్త ఇంగేయం ప్రయోగిక్கிறாరు. దాన్ని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు. అది తన్నయ్య చొల్లవేణు మిరే ఎంగొచ్చొల్లవేణు గారి రెండెన్నెల్ ఇక్కడ ఎందుకండి ఆ మాట చెప్తున్నారు? అవనొక్కు పాయభావం స్వరూపమానవోపాధి ఇవనొక్కు ప్రపత్తి స్వరూపమాగయ్యాలే. ఆయనకేమో రక్షించడం స్వభావం, ఈయనకేమో రక్షించమని వేడుకోవడం స్వభావం. మన లక్షణం అది, వాళ్ళ లక్షణం అది. అవి ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. వాళ్ళ మనం మార్చుకోలేము దాన్ని. ఇవనకి ఇదిల్లాదవదన్ను సర్వముక్తి ప్రసంగమే అడి ఏనది లగ్న ప్రాప్తమాన అహం శబ్దத்தை ఇంగు వాచక శబ్దத்தாலே సొన్నదువే వాసి. చిన్న చిన్న మాటల్ని కూడా ఎంత జాగ్రత్తగా చెప్తారో అనిపిస్తుంది. ఏంటంటే శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపంచే శ్రీమతే నారాయణ నమః. ఏమండి ఇందులో
అహం నేను అన్న మాట లేదు కదండి. అరే వచ్చాను అంటే నేను వచ్చాననే అర్థం అండి. నేను చెప్పాలా మళ్ళీ? ఎంత బాగుందో చూడండి ఆ సమాధానం. వచ్చాను అంటే నేను వచ్చాననే అర్థం. అదే అర్థం అక్కడ. అడియేన్ అడియేన్ అంటే దాసుణ్ణి, దాసుణ్ణి అంటే నువ్వు దాసుణ్ణి అనంగా నేను దాసుణ్ణి అంటాం. కాబట్టి అహం శబ్దం ఉన్నట్టే. அதில் அர்த்த பிராப்தமான அகம் சப்தத்தை இங்கு வாச்சக சப்தத்தாலே சொன்னதுவே பொன்னடிக்கீழ் அடிக்கீழ் சரணௌ శ్రీ మన్ నారాయణ చరణౌ అడికీழ் పాదాల కింద చరణం ఎన్నది తన్నయ్యే సొల్లగిరదు సబ్రాత్ చరణం ఎన్న పోలే సొల్ల కిడవదిరే. అడవికి తీసుకెళ్ళనంటే లక్ష్మణస్వామి రాముడి కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. వచ్చింది కదండి మనకి చాలా సార్లు. అన్నయ్య నచ సీత త్వయాహీన నచాహమపి రాఘవ. అన్నయ్య వదిన నిన్ను వదిలి ఉండలేను, నేను నిన్ను వదిలి ఉండలేను. వదిన గురించి నువ్వు చెప్పడం ఎందుకయ్యా? నేను నిన్ను వదిలి ఉండలేను. ఆవిడ తీసుకెడితే తోకలాగా నేను కూడా వచ్చేస్తాను నీతోటి అన్నట్టు. అందులో స్వారస్యం అదిటండి. అందుకని అవనకు వారికి సహకారు అమరందుకు ఉందేనే మమక్షర్వై శరణమహం ప్రపద్యేయన్న మా పోలే. అమరందుకు ఉందేనే, అమరందుకు ఉందేనే అంటే చక్కగా ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట. చాలా హాయిగా అక్కడ ఉండిపోయాను, చేరిపోయాను. పుగుందేనే చేరిపోయాను. ఇది భూతకాలం. పోన వెళ్ళయ్యలో మీరే పుగురువదం మున్మర్ధத்தில் విజివిల్లయ్యిరే ఇవనుడయ్యా విప్రతిపత్తిరే ఉళ్ళదు. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఇక్కడ భూతకాల క్రియ వాడారండి. పుగుందేనే చేరిపోయాను ఆల్రెడీ అంటే ప్రపద్యే. మరేమండి శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపద్యే ఆశ్రయిస్తున్నాను, అది వర్తమానం అండి. ఇదేమో భూతకాలం అండి. ఏమిటి తేడా అని అంటే ఈ శరణాగతి చేయడం అనేటువంటిది చెయ్యాలిరా దేవుడా అని చేసేది కాదు. మరి ఏంటండి అది? అది గోతరం ఇద్దరేరే వేండవదు అధ్యవసిత్తేనెంగిరార్ ఎంగొత్తై వర్తమాన స్మృతి సంగతి పోలండి రుచి కార్యమాయి వరుగయ్యాలే. ఎందుకండి? ఇది నేను సాధనం అనుకోవట్లేదు నాన్న, ఇదే నా జీవితం అనుకుంటున్నాను. అది అందులో ఉన్న విశేష అర్థం. వర్తమాన క్రియ ఎందుకు వాడారు అంటే ఈ జీవి ఉన్నంత కాలం నీ పాదాలు ఇలా ఆశ్రయించే ఉంటుంది. అందుకని వర్తమాన క్రియ వాడారు. చాలా మంచి అంటే గ్రామటికల్ గా టెన్సెస్ వాడడంలో కూడా ఉండే వైశిష్ట్యాన్ని అంత బాగా చెప్పారు అన్నమాట. ఇది రుచి కార్యం. ఉపాయాన్ని ఒకసారి స్వీకరిస్తే సరిపోతుంది, కానీ రుచి కార్యం అన్ని వేళల్లో అనుభవిస్తూ ఉండాలి. అందువల్ల దీన్ని భూతకాల క్రియని ఉపయోగించారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సకల శాస్త్రங்களிலும் வியாபரிப்பதொன்றாய் இச்சாஸ்திரங்களுக்கெல்லாம் அடியான வேதாந்தங்களுக்கும் கிழங்காய் நம் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாரும் ఒక్క ఆదరిత్తు పోరువదు ఓర్ అర్ధ విశేషத்தை ఇప్పట్టాలే అరుళి చేయిరార్. ఇది సారభూతమైనటువంటిది విషయం. ఏమిటి అంటే భగవంతుడు సకల శాస్త్రங்களிலும் వ్యాపరిప్పదొన్రాయ్ అన్ని శాస్త్రాలు చెప్పేది ద్వయమంత్ర సారమే. ఈ శాస్త్రங்களுக்கெல்லாம் అడి అడి అంటే మూలం, అన్నిటికీ ద్వయార్థమే. వేదాంతங்களுக்கு కిజంగాయ్ వేదాంతార్థాలన్నిటినీ కూడా చాలా చక్కగా మనకి చెప్పేటువంటిది అదే అదే అది ఆ విషయాన్ని, అలాంటి ద్వయమంత్ర సారాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. ప్రథమాచార్యరుమాయ్ மயருவரமதிலும் மருளிலும் எங்கருபடியே பகவத் பிரசாதலப்த ஞான வைபவருமான இவர் పరిగ్రహిక్కయ్యాలే వంద ఏత్తమం ఉండు. నేను చూసుకోలేదు, 14 నిమిషాలు ఎక్కువే అయిపోయింది. ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని రేపు మనం చెప్పుకుందాం. పగలగిల్లే నిరయ్యం ఎన్నం అలర్మేల్ మంగై ఉரை மார்பார் நிகரில் புகழாய் உலகமுன்னடையாய் என்னையாழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கடங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழ் ஒன்றில்லாடியே
అడికేజమరందు పొందేనే దేవేశం కోలనాదం నదైతమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణేన చమిగమ శిరో యోగి భట్టారగౌచ గోవిందం పూరనాదేన సదా కురు కేశేంద్ర సింగం నితేంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిధరే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరం వాసేన మొదటి శిల్పోపన్నాదం శ్రీరయ్యకొండార్ మణక్కారణం విజన్రామాణ వందార్ కుమారాధర కురుజైత్రిజాత్కంబ ఎతిరాసర్ గోవిందర్ కూరే సర్వట్టర్ వేదాంతమదీర్ கண்ணக்கம்புடையனம் பிள்ளை இவர் ஈழெடுத்தற்கே இந்த மாதவர் கற்பனாவர் இவரருளால் திருவழியென்ற தேவ பெருமாள் கை கண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னர்கள் சேரந்தரவே நமோஸ்த தேவராஜா चतुर्ग्राम निवासने रामानुजार्यदासस्य सताय गुणसालिने नमः श्री शैलनाराय कुन्ती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यसालिने श्री शैलेश दया पात्रं दीपत्यादि गुणान्नवैतेन्द्र प्रवणं वन्दिते रम्य जामातरं मनवाळि तिरुवाய்மொழிப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன்மார் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்பை உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிகபாத சேவா பிரப்தா கில திருவுலகேதர சஜாதம் శ్రీ గౌతమాశ్రయం ఆశ్రితవాగదేయం గోపాలదేశం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారితనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లమాంబజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం శ్రీ దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహం.